जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह ताला का बड़े शुक्र है। तो आज मैं स्पेन बार्सिलोना के अंदर जो है वो मौजूद हूँ। और आज 2-3 दिन हो गए हैं यहाँ पे। हम मुख्तलिफ जो हैं दोस्त हैं उनसे मिल रहे हैं। तो काफ़ी दोस्त ये कह रहे थे कि आप साहब प्लीज़ हमें बताएं कि यूरोप के अंदर जो हमाम होते हैं उनका काम कैसा है। तो अगर कैमरा मैन आपको थोड़ा पीछे हट के दिखा सके, ये बार्सिलोना के अंदर एक पाकिस्तानी हमाम है। और आज यहाँ पे आए हैं। तो एक तो यहाँ पे जो है ना वो हम बाल कटाएंगे। और दूसरा ये हमाम अगर आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान का है, अमजद हेयर ड्रेसर इसका नाम है। और इनसे आज हम पूछते हैं, एक तो बाल कटवाते हैं और दूसरा हम इनसे पूछते हैं कि ये हमाम का काम यहाँ पे जो है ना वो कैसे है, अगर कोई बंदा यहाँ पे आके अपना काम शुरू करना चाहता है। तो चलें, आ जाए मेरे साथ साथ। ले जी, अभी ये हम अमजद हेयर ड्रेसर है नाम जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जनाब, ठीक ठाक है? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं भाई, ठीक है? जी शुक्र है अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक जी। सर आप सुनाएं, आपका क्या हाल है? अल्लाह दा करम साम। तो हमारा यूट्यूब पे चैनल है जी, यूरोप इन्फो टीवी उसका नाम है। तो आज हम यहाँ पे आए हैं बार्सिलोना में, इटली में रहता हूँ बेसिकली। और बार्सिलोना में ये मेरे भाई हैं, तो इनको मैं मिलने के लिए आया था। तो मैंने कहा जी बाल कटाते हैं, कोई हमें बताएं कोई अच्छा सा माम। तो ये मुझे वो क्या नाम है जी, सबा दिल, सबा दिल से सीधे आपके पास लेके आए हैं कि जी मेरी नज़र में बार्सिलोना में ये एक ही माम है। और ये भाई बहुत अच्छे बाल जो है ना वो बनाते हैं, तो इनके पास चलते हैं। तो माशाल्लाह खुशी हुई मुझे आपके पास आके। बड़ी मेहरबानी। तो पाकिस्तान आप किस जगह से तलक है जी? सियालकोट। सियालकोट से हैं। तो माशाल्लाह ये भाई भी हमारे जो हैं ये सियालकोट से हैं। और अच्छा, जो है ना वो हमारे चैनल पे काफ़ी लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं या दूसरे अरब मुल्कों में रहते हैं, तो वो ये पूछते हैं जी हमें प्लीज़ बताएं ज़रा कि जो हमाम यूरोप के अंदर लोग बनाते हैं तो उसका तरीकाकार क्या है और वो काम कैसा है, तो इसके बारे में हमें ज़रा बता दें। ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਨਾ अच्छा जी। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਸਲੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। अच्छा। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਐਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਮਾਮ ਸਨ। अच्छा। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਿਰ ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ अच्छा। ਤੇ ਹਰ ਦਫਾ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕਰਨਾ, अच्छा। अच्छा। ਇਹਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਹੀ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇੱਥੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ 100 150 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਚ ਵੇਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤਿੰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੈਚ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਅਨ, ਬੰਗਾਲੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਪੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਪੇਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵਾਲ ਕਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ? ਇਹ ਜੀ ਪਲਾਸਾ ਪੈਦਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਈਆ ਬਤਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਪੇਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਣ ਦੇ ਉਂਝ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਮਜਦ ਏਅਰ ਐਡਰੈਸ। ਅਮਜਦ ਹੇਅਰ ਡਰੈਸਰ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜੀ, ਜੀ। ਜਲਦੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗਾਈਡ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਹੋ? ਓਕੇ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਠਾਕ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਸਾਨ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਵੀ ਮਾਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨੱਚ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਖੁਸਰਾ। ਜੀ ਭਾਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਮਾਮ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਪੇਨ ਵਾਹਦ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਵੇ, ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਵੈਸੇ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ?
ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਇਹ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਲਾ ਲੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਨੇ 25-26 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 6 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਲ ਕੱਟਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਹੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਲੇਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਜੈਂਟਸ? ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੈਂਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਲ ਕੱਟਣ ਦੇ ਔਰ ਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਂ ਲੇਡੀਜ਼? ਇਹਦਾ ਖਤ ਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਇੱਕ ਹੀ। 6 ਯੂਰੋ ਕਟਿੰਗ ਦੇ ਨੇ, 6 ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੇਪ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ 6 ਯੂਰੋ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਲ ਕਟਾਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਹਦੇ 12 ਹੋ ਗਏ, ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਖਤਲਫ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖ ਲਈਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਫਿਰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਲਈਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠੋ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਕੀਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਏ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਯਾਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵਕੀਲ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਲਾਂ ਲਈ? ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵੇਖੋ ਇਹ ਜੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਣ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਘਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਖਲੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਉਹ ਅੱਛਾ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਲੋਕ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਖੁਦ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਨ ਪਿਕ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਜ਼ਬਾਨ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਰੋਕੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ੂ ਬਣਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦੀ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟੁਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਖੇ ਨੇ, ਕੱਟਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪੇਨ ਬਾਰਸਲੋਨਾ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਮਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਸਾਨੂੰ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲ ਕਟਾਣੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਚੰਦੋ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਵਾਲ ਕਟਵਾ ਲੈ ਤੂੰ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਲ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਥੋੜਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਦੁਕਾਨ। ਅੱਛਾ, ਦੁਕਾਨ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੈਗ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬੈਗ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਫੀਚਰ ਕਰਨ ਲਿਆ, ਇਹ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸਾਜ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਸਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਸ਼ੀਨ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਰੈਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਉਹ official ਕਰ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ? ਅਸੀਂ ਕਦੀ 4 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, 5 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਲਈਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ। ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ?
ਵੇਖੋ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣਦਾ, ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 50% ਹੈ, ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਰਾ ਕਿ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਰਾ ਕਿ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਘੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਬਚਾਓ, ਲੀਗਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇਟਲੀ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਲੀਗਲ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਨਾਰਮਲ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? 30 ਰੁਪਏ 40 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਈ ਹੈ, 40 ਕੁ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਹਮਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ 30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਜਾਂ 35 40 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕਸਟਮਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੇਟ ਹੀ ਵਿਖੇ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਹੀ ਇੰਜ ਦਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤਬਾਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਹਫਤਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਹੀ ਕਹੇਗਾ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਵਾਲ ਅੱਛੇ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਓ ਕਟਵਾਓ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਤਮਾਦ ਉਹਨਾਂ